ईद उल नबी जो है, इसका मकसद क्या है? ये आज से रबीउल अव्वल का महीना जो हम बोलते थर्ड मंथ है जी, लूनार कैलेंडर का। इस महीने में प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए। जी, आज से तकरीबन 1450 ईयर्स पहले। तो प्रॉफिट मोहम्मद क्यों आए, आपका आने का वजह क्या था, रीज़न क्या था, वो आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इस पूरे महीने के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। मुसलमान इसीलिए खुशी मनाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद इस महीने में आए और बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पर्पज़ लेकर सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आए, इसलिए खुशी मनाते हैं। जी। आप जो ये 1 महीने का जो वक्त लगा है, उसमें एक्टिविटीज़ क्या-क्या ले रहे हैं आप? देखिए, इसमें हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। एक तो जैसा मैं आपको बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ फॉर होल ह्यूमैनिटी। हमारे इस थीम कैंपेन का भी नाम रखे रहमतुल लिल आलमीन, ये कुरान का वर्ड है। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मर्सी फॉर होल मैनकाइंड। तो आप खाली मुस्लिम्स के लिए या आप ख़ास कोई ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि जब आप आए थे कोई मुस्लिम ही नहीं था। आप अपना मैसेज पूरी दुनिया में अमन का, शांति का मैसेज पहुँचाने के लिए आए। जमात इस्लामी करीमनगर भी इस मैसेज को थ्रू आउट दी करीमनगर, अर्बन करीमनगर में भी, रूरल करीमनगर में भी इसको फैलाना चाह रही है। तो ये जो आप पूछे कि एक्टिविटीज़ क्या है, इसमें एक बेसिक एक्टिविटी तो ये है कि हम यहाँ के ऑलमोस्ट 10,000 इन्फ्लुएंशियल लोगों तक वन ऑन वन जाकर सीरत का गिफ्ट पैक देना चाह रहे हैं। प्रॉफिट के लाइफ और सेइंग्स के ऊपर एक किताब होगी, कुछ स्वीट्स होंगे, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, ऑलमोस्ट इन पूरों को मिलाकर, फिर और जितने पॉलिटिकल पार्टी से SC भाई हैं, ST भाई हैं, BC भाई हैं, इन तमाम के तमाम मंडल्स में वहाँ के हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाइयों के साथ मिलके एक 15 मिनी कॉन्फ्रेंसेस होंगे, जो हमारी मेन कॉन्फ्रेंस है 21 सितंबर को, उससे पहले। और इस तरह अलग अलग एक्टिविटीज़ से प्रोफेशनल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले लोकल सरपंच से, लोकल लोगों से, तमाम लोगों से मुलाकातें करेंगे और सबको इनवाइट करेंगे। सब मिलके सहाबंदी भोजनम की तरह एक साथ बैठ के खाएंगे। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद का मैसेज है कि हम सब एक हैं, वो इसीलिए काम कर रहे हैं। उसमें वीआईपीज़ कोई आने वाले हैं क्या, स्टेट या सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट? मेन कॉन्फ्रेंस जो है हमारी 21 सितंबर को सर्कस ग्राउंड ज्योतिबा फुले पार्क में, उसमें हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब और जमात इस्लामी के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अजहरुद्दीन साहब, ये हमारे VIP से ये लोग आएंगे। जी। आजकल ये लेडीज़, उनका क्या रोल रहने वाला है? इस कैंपेन के अंदर जहाँ पे मैं आपको बताया ये पूरी एक्टिविटीज़ है, जेंट्स भी काम कर रहे हैं, उसी तरह जमात इस्लामी का वीमेंस विंग भी है, जो ऑलमोस्ट हमारा 4000 का कैडर है वीमेंस विंग का। ये लोग भी सेम जैसा हम काम कर रहे हैं, उसी तरह लेडीज़ के अंदर भी ये लोग जाएंगे, विमेन से मुलाकात करेंगे, महिला मंडल के लोगों से मुलाकात करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के शी टीम से मुलाकात करेंगे। इस तरह जहाँ जहाँ वीमेन डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम के पास हमारा वीमेन डिपार्टमेंट भी जाएगा। जहाँ हम जा रहे हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे और वीमेन के लिए स्पेसिफिक अलग प्रोग्राम्स हमारे पास होंगे। फीमेल डॉक्टर्स के लिए, फीमेल टीचर्स के लिए वे अलग सेपरेट प्रोग्राम्स वीमेंस डिपार्टमेंट हमारा कर रहा है। जी, ये है आज का अपना मुलाकात का दूसरा पहलू। शुरू करने के बाद जो है तेलुगु में बात करने का कोशिश करेंगे। शुक्रिया साहब। అది సార్, నమస్తే సార్. వాస్తవంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి సార్? ఈ మాసంలో అంటే చంద్రమానం ప్రకారం ఇది ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో 3వ నెల రబీఉల్ అవ్వల్ మాసం అంటారు. ఈ మాసంలో 12వ తారీఖు మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దాదాపు 1454 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 571 సంవత్సరంలో జన్మించారు. మరి అతను అప్పుడు ఆ సమయంలో చాలా రుగ్మతలు ప్రబలి ఉండేవి మక్కా పట్టణంలో, మొత్తం యావత్తు ప్రపంచంలో. అయితే దైవము మహాప్రవక్తలను పంపించేవాడు, ఎన్నుకునేవాడు ప్రజల నుండి మానవులను సంస్కరించడానికి. మరి వారికి గైడెన్స్గా వారిపైన మత గ్రంథాలు కూడా అవతరింపజేశాడు. అతనిపైన అవతరించినటువంటి గ్రంథమే ఖురాన్ గ్రంథం. దాని ద్వారా మానవులను సంస్కరించాడు. కాబట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి బోధనలను, తద్వారా సమాజం ఏ విధంగా అయితే సంస్కరించబడిందో అది ప్రజల ముందుకు చేరవేసి ఆ రుగ్మతలను దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయడం దీని యొక్క ఉద్దేశం. ఏంటంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అప్పటి సమయంలో ఆడపిల్లలు పుట్టగానే సజీవంగా పాతిపెట్టేవారు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద చేసి
పెళ్ళిళ్ళు ఇవ్వడం, వాళ్ళని అల్లుడుగా తీసుకొచ్చడం, ఇవన్నీ భరించలేక వారు ఈ రోజుల్లో ఎట్లాగైతే ఆడపిల్లలను పుట్టంగానే బాధ కలుగుతుందో వాళ్లకు పెట్టి పోషించాలి, పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, వరకట్నాలు ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ భరించలేకనే ఈ రోజులో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి అటువంటి సమాజాన్ని మార్పు చేసి ఎవరైతే 2 లేదా 3 ఆడపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారో వారికి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వారికి పెళ్ళిళ్ళు చేసినట్టయితే వాళ్ళకి స్వర్గం లభిస్తుంది అని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు. అప్పుడు ఆడపిల్లలు లేనివారు అల్లాహ్ను దైవాన్ని ప్రార్థించేవారు, మాకు ఆడపిల్లలు ప్రసాదించమని, తద్వారా మేము స్వర్గం పొందుతామని. అంటే ఆ విధంగా మార్పు చేశాడు. మరి విధవలకు అప్పట్లో చులకనగా చూసేవారు. అప్పుడు ఈ విధవలకు కూడా రీమ్యారేజ్ అనేటటువంటిది కూడా మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అప్పట్లోనే దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు, అమల్లో చేయించారు. అదే కాకుండా మద్యపానం అనేటటువంటిది అప్పట్లో రేషన్గా ఉండేది ఇంట్లో. ఎవరొచ్చినా దాంతో ఇప్పుడైతే టీ ఇట్లా ఇస్తున్నామో అప్పుడు మద్యపానం ఇచ్చేవారు. అటువంటి దాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాడు. మద్యపానం సేవించడం, దాని వ్యాపారం చేయడం ఇదంతా నిషేధింపబడింది. అట్లాగే వడ్డీ ఉంది. వడ్డీ వ్యాపారం అప్పుడు విచ్చలవిడిగా జరిగేది. దాన్ని కూడా కంప్లీట్గా వడ్డీ ఇచ్చేవాడు, తీసుకునేవాడు, వాడు దానికి క్షమాపణ లేదు, మరి అటువంటి వారికి నరకం ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని బోధించి ఈ వడ్డీ నుండి కూడా విముక్తి కలిగించారు. ఏవైతే మీరు చెప్పిన సంస్కరణలు ఉన్నాయో ఇవి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఎలాంటిది? అదే ఇటువంటి ఈ రుగ్మతలను మనం దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దాని కొరకు మనం చేతనైనంత కృషి చేయాలి. దానికే ఈ జమాత్ ఇస్లామీ తరఫున వడ్డీ రహిత రుణాలు ఇచ్చేటటువంటి సొసైటీస్ ఉన్నాయి కరీంనగర్లో. వాళ్ళు మంకమ్మతో మన సేవా సొసైటీ ఉంది, మ్యూచువల్లీ ఐడియల్ కరీంనగర్ సొసైటీ ఉంది, రహమత్ సొసైటీ ఉంది. ఇక్కడ వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇస్తాం. హిందువులైనా ముస్లింలైనా ఎవరైనా సరే వారు మెంబర్షిప్ తీసుకొని వాళ్ళు వడ్డీ లేకుండా రుణాన్ని తీసుకోవచ్చు. చిన్న వ్యాపారస్తులు వారు వడ్డీ నుండి అంటే శ్రమ చేసి కష్టపడి వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు వాళ్ళు ఇచ్చేసి వారు ఎదగలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఇది అంటే దోపిడీ రక్తం పీలుస్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి దాన్ని ఖండించడం జరిగింది. దాని కొరకు మేము తీరు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. ఈ వడ్డీ వ్యాపారమే కాకుండా మిగతా ఏవైతే విద్య ఉన్నది, వైద్యం ఉన్నది, అలాగే ఈ రిలీజియన్ కాంట్రవర్సీస్ అనేసి ఉంటాయి, వీటన్నిటిని మీరు ఎలా పరిష్కరించాలని? ఇప్పుడు ఏంటంటే రిలీజియస్ కాంట్రవర్సీ అంటే ఏ మతమైనా సరే మతం అంటేనే మతిని సీమితం చేసేది. అంటే మతాల అంటే వర్గాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం, దౌర్జన్యం చేయడం, మత విద్వేషాలను రేకొట్టడం ఇది ఎంత మాత్రం ఇది సహించదగినటువంటి విషయం కాదు. ఖురాన్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు చెప్పినటువంటిది లకుం దీనుకుం వలీదీన్, ఎవరు విశ్వాసం ఏదుందో వారు ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవించవచ్చు. ఇస్లాం ఏ మతం ఏ విధానమైతే సూచిస్తుందో అది ప్రజలకు ముందుంచాలి, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇష్టం, దానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. బలవంతంగా ఎవరినైనా మతం మార్పిడికి ప్రయత్నం చేస్తే అది చాలా ఘోరమైనటువంటి నీచమైన కార్యక్రమం. ఇస్లాం దానికి సమర్థించదు ఎప్పటికి కూడా. అదే ఇంకొక ప్రధాన రుగ్మత యువత కులమతాలకు అతీతంగా నేడు మత్తుకు బానిసై గమ్మత్తుగా చిత్తైపోతూ ఎన్నో రకాల వివాదాలకు కారణమవుతూ తనను తాను నిర్మూలించుకునే స్థాయికి దిగజారుతుంది. దానిపై మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఒకటేంటి సార్, అంటే ఇస్లాం ప్రకారము అన్ని చెడులకు మూల కారణము అది మద్యపానం. ఎందుకంటే మద్యపానం సేవించినటువంటి వాడికి వాడి మైండ్ అనేటటువంటిది సరిగా పనిచేయదు. వాడు ఏదో ఒకటి వాగుతుంటాడు, ఏదో ఒకటి పనులు చేస్తుంటాడు. ఎక్కువ దౌర్జన్యాలు, హత్యలు, మానభంగాలు ఇవన్నీ ఈ మద్యం మత్తులోనే జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి మద్యము నుండి నిర్మూలించడానికి గాంధీజీ గారు కూడా మన దేశం మద్యరహిత దేశంగా ఉండాలి, ఎన్టీఆర్ రామారావు కూడా ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ
ప్రభుత్వాలకు ఇన్కమ్ సోర్స్ దీని ద్వారా ఉంది కాబట్టి దాన్ని నిర్మూలించడానికి వీరు సరిగా ప్రయత్నం చేస్తలేరు. మరి అదే కాకుండా ఈ దవాఖానాలు అవి ఇవి ఎక్కువ శాతం ఈ మద్యం మత్తు ద్వారానే బారిన పడి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇస్లాం ఈ మద్యానికి జోలికి పోవద్దు, దాన్ని తాగకూడదు అనేటటువంటి విషయం బోధిస్తుంది. ఇప్పుడు మేము చేసే కృషి ఏంటంటే దీన్ని సేవించకండి, దీన్ని సేవిస్తే కుటుంబాలు నాశనం అవుతాయి. కాబట్టి వారికి బోధించడమే తప్ప ఫోర్స్గా ఎవరికి మార్పు చేయలేము. బోధనలు చెప్పడం, వారికి సంజాయించడం అంతే మనము చేయగలం. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఈ నెల రోజుల క్రైటీరియా మీరు ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి మీరు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి? ఈ 30 రోజుల్లో వివిధ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అసలు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలపైన అవగాహన కల్పించడం, అతను చెప్పినటువంటి, ఎందుకంటే ఎప్పటివరకైతే మనం సమాజానికి చేరువలకు పోమో అపోహలు ఎన్నో పెరుగుతాయి. దాని ద్వారా విద్వేషాలు చాలా పెరుగుతాయి. సత్యం ఏంటో తెలియకుండానే వేరే మతతత్వ శక్తులు రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి ఈ మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలను వారి వద్దకు చేరవేయడానికి ఈ పాంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, చిరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వారికి అందజేయడం, ఆ తర్వాత గ్రూప్ మీటింగ్స్ పెట్టడం, తద్వారా మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలు వారి ముందుంచడం. ఈ విధంగా సద్భావన అనేటటువంటి ప్రోగ్రాము, అంటే మనలో ఐక్యత రావాలి, శాంతి మనలో ఉండాలి, పరమత సహనము, సుహృద్భావము అనేటటువంటి విషయాలు, స్త్రీలను గౌరవించడం, ఇవన్నీ మానవతకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు. వీటిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు ఈ నెల రోజుల ప్రోగ్రాంలో యువతతో మీరు ఏవైతే కాన్ఫరెన్స్లు అంటున్నారో దానికి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందా? దానికి బేస్ ఇప్పుడు యువతకు ఏంటంటే, యువతకు ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది సార్. అంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యువకులకు ఏం బోధించారు, మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి ఏం బోధించారు, తల్లిదండ్రులకు ఏం బోధించారు, తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు సంతానాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలి, ఇవన్నీ విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం యువకుల్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందరికీ అంటే జీవితంలో అత్యంత విలువైనటువంటి ఏదైతే పీరియడ్ ఉందో అది యవ్వనమే. దాంట్లో వాళ్ళు మంచిది పెంపొందించుకోవచ్చు, చెడును తెంపించుకోవచ్చు, సంపాదించుకోవచ్చు, ఖర్చు పెట్టవచ్చు, తాగి తందనాడవచ్చు, ఏదైనా చేయవచ్చు. అటువంటి దాన్ని నిగ్రహించుకొని మంచి వైపుకు తన జీవితాన్ని గడిపేటట్టు వారికి చేస్తాం. ఎందుకంటే మీరు యువకులు ఉన్నారు, మీ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయండి, వారి పట్ల వినమ్రంగా ఉండండి. ఎందుకంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏం చెప్పారంటే, తల్లి పాదాల కింద స్వర్గం ఉందని చెప్పాడు. అంటే తల్లిని సేవించినటువంటి వాడే స్వర్గానికి పొందుతాడు. తండ్రి స్వర్గం యొక్క ద్వారం లాంటి వాడు. ఎవడైతే వాడు అంటే ప్రార్థనలు చేస్తాడు, దాన ధర్మాలు చేస్తాడు, మంచి పనులు చేస్తాడు, కానీ తల్లిదండ్రులకు ఎవరైతే మంచిగా చూసుకోడో వాడు స్వర్గానికి పొందలేడు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు సేవ ఇది యువకులకు ఇది చెప్పేటటువంటి విషయం. ఎందుకంటే వారు ఎంతో శ్రమపడి కష్టపడి వారు చెమట ఆర్జించి తాము తినక తాగక వీళ్ళను పెంచి పెద్ద చేసిన తర్వాత వాళ్లకు వీరు సరిగా చూసుకోకపోతే ఇది చాలా అన్యాయం, అక్రమం. కాబట్టి వాళ్ళలో మార్పు రావాలి. తల్లిదండ్రులను గౌరవించేటటువంటి బోధనలు వారి ముందు ఉంచుతాం. మీ చివరి రోజు మీరు తీసుకునే కార్యక్రమాలు ఏదంటే? చివరి రోజు ఒకటి 3 రోజుల ఒకటి ఎగ్జిబిషన్ ఉంది సర్కస్ గ్రౌండ్లో. దాంట్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్ర, అతని బోధనలు అన్నీ అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాము. ఆ తర్వాత థర్డ్ డే 21st రోజు ఒకటి పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంది, పబ్లిక్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. దాంట్లో మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితం గురించి బోధనలు విస్తారంగా దాంట్లో విషయాలు చెప్పబడతాయి. అందులో మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్, ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ జమాత్ ఇస్లామీ సయతుల్లా హుసైనీ గారు, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అజరుద్దీన్ గారు వారు కూడా వస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఈ 3 రోజులు దాదాపు ఒక 50,000 మంది సందర్శిస్తారనేటటువంటి ఆశ మాకుంది. తద్వారా
ఆయన బోధనలు ఏంటో తెలియపరిచి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి భిన్నాభిప్రాయాలు అసలు ఏంటి అనేటటువంటివి తెలుసుకుంటే వారిలో కొద్దిగైనా మార్పు వస్తుందని, సోదరభావం పెంపొందుతుందని ఆశతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. వీరి ఏదైతే సదుద్దేశం ఉందో దాంట్లో వీళ్ళు తన గోల్ని రీచ్ కావాలని కోరుకుంటూ మీ